जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. Before I start, I express my sincere gratitude to ISKCON Chennai management for trusting me to give this Bhagavatam class. And I want the blessings from all the assembled Vaishnavas that I should be able to speak something for my own purification and for the pleasure of all the Vaishnavas and Guru Maharaj. தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் நானே பேச போகிறேன். எனக்கு கொஞ்சம் இல்லாட்டி ஃப்ளோ தடங்கலாகும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால தயவு செய்து சகிச்சுக்கணும். I will be simultaneously speaking in Tamil and English. I request devotees to kindly tolerate. To all devotees who are assembled here or listening online, I extend a very warm, happy, Krishna conscious Tamil New Year. கூடியிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஆன்லைனிலும் நேரிலும் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய கிருஷ்ண உணர்வுடன் கூடிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. We are now reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12,
chapter 6, shloka number 61. I will continue up to 63 where we have a little purport. So let us read 61. Vaiśampāyana-śiṣyā vai carakādhvaryavo bhavan cerur brahma-hatyāṁhaḥ kṣapaṇaṁ sva-guror vratam vaiśampāyana-śiṣyā vai carakādhvaryavo bhavan cerur brahma-hatyāṁhaḥ kṣapaṇaṁ sva-guror vratam. Hare Krishna. carakādhvaryavo bhavan cerur brahma-hatyāṁhaḥ kṣapaṇaṁ sva-guror vratam vaiśampāyana-śiṣyā vai carakādhvaryavo bhavan cerur brahma-hatyāṁhaḥ kṣapaṇaṁ sva-guror vratam vaiśampāyana-śiṣyā vai carakādhvaryavo bhavan cerur brahma-hatyāṁhaḥ kṣapaṇaṁ sva-guror vratam. Mataji's. vaiśampāyana-śiṣyā vai carakādhvaryavo bhavan cerur brahma-hatyāṁhaḥ kṣapaṇaṁ sva-guror vratam. I will read the next two shlokas also. Yajñavalkyascha tacchishya ahaho bhagavan kiyat charithenalpa saranam charishyeham dussharam. Once Yajñavalkya, one of the disciples of Vaiśampāyana, said, O Master, how much benefit will be derived from the feeble endeavors of these weak disciples of yours? I will personally perform some outstanding penance. Iti yukto gurur apyaha kupito yahyalam tvaya viprava mantra shishyena madadhitam tyajasviti. Addressed thus, the spiritual master Vaiśampāyana became angry and said, Go away from here, enough of you, O disciple who insults brahmanas. Furthermore, you must immediately give back everything I have taught you. Purport by the disciples of His Divine Grace, Abhay Charan Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sri Vaiśampāyana was angry because one of his disciples, Yajñavalkya, was insulting the other disciples who were after all qualified brahmanas. Just as a father is disturbed when one son mistreats the father's other children, the spiritual master is very displeased if a proud disciple insults or mistreats the Guru's other disciples. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadandikam Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Once again,
requesting the mercy and blessings of all the assembled Vaishnavas. And we will start these 3 very important shlokas from Srimad Bhagavatam. Actually, right now, after the departure of Parikshit Maharaj, Saunakadi Rishis, they are questioning Suta Goswami to explain how the Vedas came about. So actually, we can see, as long as Krishna was there in this planet, Dharma was taking his shelter. As long as Krishna was there. But as soon as Krishna departed to the spiritual world, Kali entered. But even while Yudhishthira Maharaj was ruling and Parikshit Maharaj was ruling, Kali could not take complete charge of this planet because they were so powerful, completely dedicated, surrendered devotees of the Lord. So Kali could not do much. But subsequently, Kali took complete charge. We know the story how Parikshit Maharaj, right from first canto of Srimad Bhagavatam, we knew how Parikshit Maharaj was about to kill Kali because he saw Kali cutting the 4 legs of the bull, which is Dharma actually, personified Dharma. So when this happened, Kali took shelter. Unlike a Kshatriya never surrenders. But this is Kali, who is a Shudra in the disguise of a Kshatriya. He took immediately surrender to Parikshit Maharaj and said, please allow me to live. Then, because Parikshit Maharaj realized that this is the time of Kali and he has the blessings of the Lord, he has come, so he allowed some places for Kali to dwell. We know that where there is meat eating, where there is intoxication, where there is illicit sex, where there is gambling, these 4 places Parikshit gave. But again Kali came back. In your empire, there is no one who is breaking these rules. Then again he said, wherever there is accumulation of gold, then these things will automatically come. So he gave Kali that place. So here Saunakadi Rishis want to know how the Vedas came about. Because to guide the people of this age of Kali, earlier the Vedas were purely in sound form. It was never written down. But in Kali Yuga, because people are having shorter and shorter lifetimes, we need to give them this knowledge in a written form. So, ஆரம்ப காலத்தில் கலி இந்த பூமியில் எப்போ நுழைஞ்சது அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை முடித்து கொண்டு எப்பொழுது தன்னுடைய கோலோக தாமத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றாரோ அப்பொழுது கலி இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் நுழைந்தது. ஆனாலும் கூட கலியினால் அதிக பாதிப்புகளை உண்டாக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் யுதிஷ்டிர மகாராஜரும் அவருக்கு பிற்பாடு வந்த நம்ம பரீட்சித் மகாராஜரும் பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்த பக்தர்களாக இருந்தார்கள். எனவே கலியினால் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியவில்லை. ஒரு முறை பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு காளை மாட்டின் கால்களை ஒரு அரசனாக வேஷமணிந்த ஒரு சூத்ரன் வெட்டுவதை பார்த்தார். அப்போது அந்த சூத்ரனை வெட்டுவதற்காக பரீட்சித் மகாராஜ் முயற்சி செய்த பொழுது அவர் பரீட்சித் மகாராஜருடைய கால்களில் சரணாகதி அடைந்தார். நான் கலி, என்னுடைய காலம் ஆரம்பித்து விட்டது, பகவானுடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டு நான் வந்திருக்கிறேன், என்னை நீங்கள் எனக்கு புகலிடம் தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். அப்பொழுது பரீட்சித் மகாராஜர் அவருக்கு 4 இடங்களை தந்தார். எங்கெல்லாம் சூதாட்டம், தவறான உடலுறவு ஆண் பெண்களுக்கு இடையில் உண்டாகிறதோ, எங்கு மது அருந்தக்கூடிய பழக்கம், போதைப் பொருட்களின் பழக்கம் இருக்கிறதோ, எங்கு மாமிசம் உணவு அருந்துகிறார்களோ, இந்த 4 இடங்களை கலிக்கு கொடுத்தார். கலி எங்கே நுழைகிறாரோ அங்கு கலகம், போலித்தனம், அதிகமான துன்பங்கள் உண்டாகிறது. எங்கே இந்த 4 விஷயங்கள் செய்யப்படுகிறதோ அந்த 4 இடங்களில் கலியின் ஆதிக்கம் அதிகமாகிறது. கலி திரும்பி வந்துட்டார் பரீட்சித் மகாராஜ் கிட்ட, உங்கள் சாம்ராஜ்யத்தில் இந்த 4க்கும் இடமே இல்லை, இதை மீறுபவர்களை நான் எங்கும் காணவில்லை, எனக்கு வேறு ஏதாவது இடம் தர வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கும்பொழுது பரீட்சித் மகாராஜர் சொன்னார், எங்கு தங்கம் குவித்து வைக்கப்படுகிறதோ, தங்கம்னா இந்த காலத்தில் பணத்தையும் வச்சுக்கலாம், பேங்க்கில் பணத்தை சேர்த்து மக்கள் ஒரு பயம் ஒரு பேராசை, இந்த 2 காரணங்களால் சொத்துக்களை குவித்து வைக்கக்கூடிய பழக்கம் உண்டாகிறது. அப்படி எங்கு நடக்குமோ அங்கு நீ தங்கலாம் அப்படின்னு கலிக்கு இடத்தை கொடுத்தார். அப்போது ஆனாலும் பரீட்சித் மகாராஜருடைய காலத்தில் தூய பக்தர்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது கலிக்கு அதிகமாக தன்னுடைய வேலையை காட்ட முடியாது. அப்போது இங்கே சௌனகாதி ரிஷிகள்
சூத கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்குறாங்க. கிருஷ்ணரும் புறப்பட்டு போயிட்டார், பரீட்சித் மகாராஜ் போன்ற தூய பக்தர்களும் இல்லை. அப்போது வேதங்கள் இந்த உலகத்திற்கு பகவானால் தரப்பட்டது. அந்த வேதங்கள் எப்படி வந்தது, அது வந்த முறைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். வேதங்கள் எப்போவுமே இருக்குது, நித்தியமாக சப்தம் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது. உருவமற்ற மற்ற யுகங்கள்லேயும் வேதங்கள் இருக்குது. ஆனால் கலியுகத்தில் எழுத்து வடிவத்தில் வேதங்கள் நமக்கு தரப்பட்டது. அப்போது அதை சூத கோஸ்வாமி விளக்கி சொல்கிறார். எப்படி அந்த சப்தம் முதல்ல பிரம்மதேவருடைய இதய வெளியில் தோன்றியது, இதய வெளியிலிருந்து பிறகு அது ஓம் எனும் சப்தமாக வெளிப்பட்டது. அந்த ஓம்ங்கிற சப்தத்தில் ஆ ஊ மா அப்படிங்கிற 3 சப்தங்கள் அமைந்திருக்கு. இந்த 3லிருந்து வேறு வேறு குணங்கள், வேறு வேறு நடவடிக்கைகள், இதெல்லாம் அந்த ரிக் யஜுர் சாமா இந்த 3 வேதங்கள் இதெல்லாமே அந்த ஓம்ங்கிற சப்தத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது. அதை பற்றி அவர் விளக்கி சொல்கிறார். அதற்கு பிறகு அந்த வேதங்கள் பிற்பாடு வேதவியாசரால் எழுதி வைக்கப்பட்டது. பராசர முனிவருடைய மகனாகிய வேதவியாசர் இந்த வேதங்களை எழுதி வைக்கிறார். அப்படி அந்த அந்த பரம்பரையாக எப்படி இது வந்தது அப்படிங்கிறது இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகிறது. இதுக்கு ஒரு பலசுருத்தி என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த வேதங்கள் எவ்வாறு பரப்பப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்பதனாலேயே நமக்கு தூய்மை உண்டாகும் அப்படின்னு பலசுருத்தி சொல்கிறது. ஸோ ரொம்ப கவனத்துடன் நாம் இந்த பகுதியை கேட்போம். ஸோ Sutta Goswami is explaining to Saunakadi rishis how the Vedas eventually came to be written down. Vedas are originally in a transcendental form, and as Shabda it was revealed in the heart of Brahmadev, and from Brahmadev it came out as the sound Om Pranava. Pranava Sarva Vedeshu. Bhagavan says, I am the sound Pranava. In all the Vedas, the mantras start with the sound Om, and Krishna says, I am that Om. So first the Om came, and from the 3 sounds A, U, Ma in Om, the 3 Vedas came, Rig, Yajur, Sama Veda, and the 3 gunas. All these things manifested from Om, and material creation took place. So here Sutta Goswami is explaining, from the Brahmadev's 4 heads the Veda mantras came out, and eventually the Lord himself in his expansion, the expansion of his partial expansion, he came as Vedavyas, the literary incarnation of Lord Vishnu, and he wrote down all the 4 Vedas. அதற்கு பிறகு பிரம்மதேவருடைய 4 தலைகளிலிருந்து 4 வேதங்களின் மந்திரங்கள் வெளிப்பட்டன. அந்த மந்திரங்கள் அனைத்தையும் பகவான் தன்னுடைய விரிவங்கத்தின் ஒரு சிறு பகுதியாக, விரிவங்கமாக, இலக்கிய கர்த்தாவின் வடிவத்தில் வியாசதேவராக தோன்றி இந்த 4 வேதங்களையும் எழுதி வைத்தார். அதற்கு பிறகு தன்னுடைய சீடர்களின் மூலமாக இந்த வேதங்களை பரப்பினார். அதில் தான் நாம் இப்போது இந்த 61வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், யஜுர்வேதம் வைஷம்பாயன முனிவருக்கு தரப்பட்டது. வியாசதேவரால் வைஷம்பாயன முனிவருக்கு யஜுர்வேதம் தரப்பட்டது. அந்த யஜுர்வேதத்தை அவர் பல கிளைகளாக பிரித்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு கற்பித்தார். அதில் ஒரு சிஷ்யருடைய பேர் யாக்ஞவல்கியர். அநேகமாக எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். யாக்ஞவல்கியர் ரொம்ப முக்கியமான பேர். ஏன்னா அவர் யஜுர்வேதத்துக்கு தந்தையாகவே கூறப்படுகிறார். யாக்ஞவல்கியர் யஜ்ஞங்களை செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு மிக பிரதானமான, அதை விளக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தவராக இருக்கிறார். அநேக யஜ்ஞங்களை செய்திருக்கிறார். அப்பேற்பட்ட ஒரு சிஷ்யர், வைஷம்பாயனருடைய சிஷ்யர். அவர்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடலை நாம் பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா, வைஷம்பாயனருடைய சிஷ்யர்கள் அதர்வ வேதத்திலும் தேர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். யஜுர்வேதம் தான் அவங்களுடைய கர்த்தா. ஆனால் அதர்வ வேதம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அதர்வ வேதம் யஜ்ஞங்களை எவ்வாறு செய்வது அப்படிங்கிறதுக்கான விதிமுறைகள் எல்லாமே அதர்வ வேதத்தில் இருக்குது. அதுக்கான மந்திரங்கள், பிரயோகங்கள், யந்திரா, மந்த்ரா இதெல்லாம் அதில் இருக்குது. ஸோ அந்த அந்த அதர்வ வேதத்திலும் அவர்கள் திறமை பெற்றிருந்தார்கள். அவங்களுக்கு பேர் சரகா அப்படின்னு பேர். அவர்கள் தங்களுடைய குருவாகிய வைஷம்பாயனர் ஒரு பிராமணரை கொன்ற பாவத்திலிருந்து அவரை விடுவித்தார்கள். இதற்கான விளக்கம் வேற எங்கேயாவது இருக்கும், இங்கே அதை பற்றின அதிக விளக்கம் இல்லை. அடுத்தபடியாக அவருடைய சிஷ்யர்களில் ஒருவராகிய யாக்ஞவல்கியர் வைஷம்பாயனர்கிட்ட சொல்கிறார், உங்களுடைய சிஷ்யர்கள் பலவீனமானவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களால் உங்களுடைய சேவையை முழுமையாக செய்ய முடியாது. நான் மிக கடூரமான தபஸ் செய்து அதன் மூலமாக இந்த சேவைகளை சாதிக்கிறேன் அப்படின்னு குருக்கிட்ட சொல்கிறார். நமக்கு இதை பார்க்கும்போது கர்வத்தோடு சொல்வதாக நமக்கு தெரிகிறது. நம்மளுடைய உணர்வு
உடனடியாக நம்முடைய மனசு அப்படின்னாக்கா ஒரு நீதிபதியைப் போல செயல்படுகிறது, ஒரு விமர்சகரைப் போல செயல்படுகிறது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் பார்ப்போமானால் உடனடியாக இது யார் தப்பு, யாது சரி, ஏன் இப்படி நடந்தது, ஏன் இப்படி நடக்கலை, இந்த மாதிரி நம்முடைய மனம் ஆராய்ச்சியில் நுழைந்து விமர்சிக்க ஆரம்பிக்கிறது. இது ஒரு மிகப்பெரிய கோளாறு. இதை நம்ம படிக்கும்போதே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வைஷம்பாயனர், யாக்ஞவல்கியர் போன்ற மிக உயர்ந்த ஞானிகளை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். அவர்களை நாம் தவறாக விமர்சிக்கவே கூடாது. பாகவதத்தில் அவர்களுடைய பெயர் நித்தியமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது என்றால் அவர்கள் சாதாரண நபர்கள் அல்ல. அதனால் இந்த விஷயங்களை அணுகும் பொழுது மிகுந்த கவனத்துடன் நாம் அணுக வேண்டும். இந்த இடத்துல நமக்கு யாக்ஞவல்கியர் கர்வத்தோடு பேசுவதாக தோன்றுகிறது. தன்னுடைய இதர சக பிராமண சிஷ்யர்களை அவமதிப்பதைப் போல தோன்றுகிறது. ஆனால் நாம் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். பாகவதத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பாத்திரமும் நமக்கு முக்கியமான பாடங்களை உணர்த்துகிறார்கள். பகவானுடைய திட்டத்தின் மூலமாக இவை அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. எனவே மிகுந்த பணிவோடு நாம் அணுகுவது அவசியம். In these shlokas we are seeing that the disciples of Vaiśampāyana they liberated their guru from a brahma-hatyā. The guru Vaiśampāyana had killed a brāhmaṇa and they liberated him from that sin by their tapasya. These details are not available here. They may be available in some other Purana, but it is not very important for us. At this stage, one of the disciples of Vaiśampāyana by name Yajnavalkya, he approaches his guru and says, all your other Brahmana disciples are very weak. They cannot execute the service that you need, but I will do some severe penance and I will do a perfect job. Like that he spoke. So instantly the thought comes into our mind, why is this disciple so proud and why is he so envious of his colleagues? How does he find a place in Srimad Bhagavatam? Like that we know, all of us know, even though we are beginners, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya are anarthas. We should not give room for them in our heart. But how does this disciple do that? Like that, our mind immediately begins to judge and also make commentaries, criticism of such behavior. But at this stage, we have to be extremely vigilant and alert, because one of the aims of Srimad Bhagavatam is to teach us to become very humble. Trinatapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. We have to be humble, and then only we become qualified to even chant the holy name or to read the scriptures. So we have to realize these names, if they are appearing in Srimad Bhagavatam, they must be very, very exalted souls, and we cannot comment on them, we cannot criticize them, we cannot judge them or misunderstand them. So we have to realize that some lessons are being taught to us through the pages of Srimad Bhagavatam, that what we should avoid and what we should incorporate in our lives. So that is the way we are going to approach this. So in this connection, I want to say a couple of stories that will help us to understand the importance of not criticizing. So there is one story of a king who was in the habit of feeding brahmanas regularly. He was a very pious king and he would feed brahmanas regularly. He would personally come and serve. So one day they made a lot of payasam and the king was distributing to so many brahmanas. They come from all neighboring villages and they want to receive this charity. At the time, one brahmana came, he extended his plate towards the king and the king put payas into that plate. Right at that time, one snake was being carried by one eagle overhead, and the snake was in great pain and it dropped one drop of poison, and the poison fell into the plate of this brahmana, and this brahmana, after consuming the payasam, he died. பொதுவாக நாம் மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்யக்கூடாது என்பதை விளக்குவதற்காக நான் ஒரு சிறு உதாரணத்தை தர விரும்புகிறேன். ஒரு அரசர் இருந்தார், பக்திமானாக நல்ல குணங்களை கொண்ட ஒரு அரசர். அவருடைய வழக்கம் தினந்தோறும் பாயசம் தயார் செய்வது, பிராமணர்களுக்கு விநியோகிப்பது, ஏராளமான பிராமணர்களுக்கு. அக்கம் பக்கத்தில் கிராமங்களிலிருந்து அநேகமாக பிராமணர்கள் இந்த தானத்தை பெறுவதற்காக வருவார்கள்.
அப்பொழுது ஒரு முறை அவர் பாயசத்தை விநியோகம் செய்யும் பொழுது ஒரு பிராமணர் தன்னுடைய தட்டில் அந்த பாயசத்தை வாங்கி கொண்டார். அதே சமயத்தில் ஒரு கழுகு ஒரு பாம்பை பற்றி கொண்டு மேலே பறந்து சென்றது. அந்த பாம்பின் துடிக்கக்கூடிய அந்த பாம்பின் வாயிலிருந்து ஒரு துளி விஷம் இந்த பாயசத்தில் விழுந்தது. அதை உண்ட பிராமணர் உடனே மரித்து போனார். After getting this news, the Chitragupta, his assistant of Yamadharmaraja, he got a confusion. In whose account should I write this sin? The king did not deliberately put poison, he is not even aware. Same way, should I write this sin against the snake or should I write it against the eagle? Who should I blame? So he got this confusion. He went to Yamadharmaraja and he requested, please guide me in whose account I should write this sin. Because apparently the king is innocent. So Yamadharmaraja said, don't worry, I will solve this problem personally. I will go visit the king and then after a discussion, I will decide. அப்போது இந்த பாவம் யாருடைய கணக்கில் எழுதுறது அப்படின்னு சித்திரகுப்தருக்கு ஒரு குழப்பம் உண்டாயிற்று. இது அந்த அரசருடைய தப்புன்னும் தோணலை, அந்த கழுகுடைய தப்பா அந்த பாம்புடைய தப்பா, யாருடைய கணக்கில் இந்த பாவத்தை எழுதுறது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தோடு அவர் யமதர்மராஜரை அணுகினார். யமதர்மராஜர் சொன்னார், அந்த அரசர் ஒரு நல்ல பக்திமான் அரசர், நல்ல புண்ணியசாலி, நான் நேரடியாக அவரை பார்த்து இதை பற்றி தீர்மானிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதர்மராஜர் அங்கிருந்து புறப்படுறார். ஸோ யமதர்மராஜா comes down and on the way to go to the palace, he is asking someone, please guide me how we can go to the palace. There is one lady vendor, she is selling some vegetables and he is asking her how to go. That lady says, oh, you want to go to that king who kills brahmanas by feeding poison? Then that is the way. Immediately Yamadharmaraja doesn't even go to the king. He goes back to Chitragupta and says, please put the sin in the account of this lady. யமதர்மராஜர் கீழே வரார். அந்த அரசனுடைய அரண்மனைக்கு தேடின்னு போகும்போது ஒரு வழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாபாரிகிட்ட கேட்குறார், இந்த அரசனுடைய அரண்மனைக்கு போகிற வழி என்ன அப்படின்னு. அவள் சொல்கிறா, ஓ, பிராமணர்களுக்கு விஷத்தை சாப்பிட கொடுத்து கொல்றாரே அந்த அரசரை பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டான். உடனடியாக யமதர்மராஜர் எங்கேயும் போகல, நேராக திரும்பி போயிட்டார் யமலோகத்துக்கு. போய் சித்திரகுப்தர்கிட்ட சொன்னார், அந்த பாவத்தை யார் கணக்கில் எழுதணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. தேவையில்லாமல் விமர்சனம் பண்ணினா இல்லையா, அந்த காய்கறி தலை கணக்கில் நீ எழுதிரு அப்படின்ட்டார். ஆக எவ்வளோ சுலபமாக எந்த பிரயத்தனமும் இல்லாமல் நாம் பாவங்களை சேர்க்க முடியும். ரொம்ப சுலபமாக விமர்சனம் செய்வதன் மூலமாக ஒருவரை பற்றி விமர்சனம், அவர் பக்தராக இருக்கலாம், அபக்தராக இருக்கலாம், யாரோ ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம், யாரோ வேணார், குடும்ப அங்கத்தினராக இருக்கலாம். தேவையில்லாத விமர்சனத்தின் மூலமாக சுலபமாக நாம் பாவங்களை சேர்த்து கொள்கிறோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு முறை ரொம்ப அழகாக சொன்னார், நீங்கள் நாம ஜபம் செய்யுங்க, யாரையும் குறை சொல்லாதீர்கள், இந்த ரெண்டு செய்தால் போதும், நீங்கள் பகவத் தாமத்துக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு once told, just you chant the holy names and never criticize others. Just by following these two rules, you can go back home, back to Godhead. So that is how important for us. As important as chanting of the holy name is, equally important is for us to learn not to criticize others. எந்த அளவு நாமஜபம் முக்கியமோ அந்த அளவு பிறரை குறை கூறாமல் இருப்பதும் நமக்கு முக்கியமாகும். இந்த விஷயம் நாம் அனைவரும் ஆழமாக நம் இதயத்தில் பதித்து கொள்ள வேண்டும். இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம், ஒரு 3-4 பேர் ரிஷிகள் ஒரே சமயத்தில் மரணமடைந்தார்கள். அவர்களை சொர்க்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக ஒரு ரதம் வந்தது, அதில் அனைவரும் ஏறிக்கொண்டார்கள். சொர்க்கலோகத்தை நோக்கி அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது வழியில் ஒரு கழுகு ஒரு மீனை குளத்திலிருந்து பிடித்து கொண்டு பறந்து செல்கிறது. அந்த மீன் துடிக்கிறது, அந்த பருந்து அதை கொத்துகிறது. இதை பார்த்த உடனே ஒரு ரிஷி சொன்னார், ஐயோ பாவம், அந்த மீன் துடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் அந்த ரதத்திலிருந்து விழுந்துட்டார் கீழே. அடுத்தவர் பார்த்தார், அதை எப்படி சொல்ல முடியும், அந்த பருந்துக்கு அதுதான் உணவு, அது சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொன்னார். அவரும் விழுந்துட்டார். 3வது மனுஷர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார், அதோட கர்மா அதது அனுபவிக்கிறது, அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அவரும் விழுந்துட்டார். 4வது மனுஷர் வாயே திறக்கல, அவர் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார். So there is another story to explain
how important it is not to be judgmental. 4 rishis who died at the same time, the Vimana came to take them to Swarga, and as they were traveling, on the way they saw one eagle carrying a live fish, and the fish was struggling in the grip of that eagle. And one of the rishis said, "Oh, how pitiable, this fish is suffering." Then he fell down from the chariot. Another rishi said, "No, no, no, it is the food of the eagle. The eagle is hungry, so it is taking its food." That rishi also fell down. A third rishi said, "It is the karma of everyone. What is there? The fish is experiencing its karma." He also fell down. Ultimately, the fourth rishi, who never opened his mouth, he reached the heaven. So the point is, we should know our position. We are not here to judge others. We are not here to give commentaries and criticism. அதனால் நாம் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய இங்கே எதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களை விமர்சிப்பதோ மற்றவர்களுடைய குறைகளை கண்டு அவற்றை பற்றி பேசுவதோ நம்முடைய இடம் அல்ல. நம்மக்கிட்ட யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா, என்கிட்ட ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் தயவு பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் கூட அவருடைய மனப்பக்குவம் என்னங்கிறத புரிந்து கொண்டு அந்த விதத்தில் நாம் அதை சேவையாக செய்ய வேண்டுமே தவிர, ஒருவரை பற்றி புறம் கூறுவது, விமர்சிப்பது, இது நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கையை வெகுவாக பாதிக்கும். பல பக்தர்கள் இந்த காரணத்தினாலே விழுந்து போவதை நாம் பார்க்கிறோம். மிகுந்த கவனத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். ஸோ not to criticize anyone is a very important lesson that we have to learn, and there is one easy way to do it, to not to criticize others. It appears so difficult, but there is one way we can easily do it. Once one of the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went to him and he started criticizing another disciple. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stopped him. "You are so upset about this disciple, no? Now you glorify him. You tell me something good about this person." Then he started talking. He started saying one thing, "Oh, he is so controlled in his mind. He does very wonderful deity worship. He is honoring the prasadam in a most auspicious way." Like that he started glorifying. And he glorified. He forgot the criticism that he was carrying in his heart. So the way, எப்படி நம்ம மற்றவரை குறை கூறும் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்னா, அதற்கு சுலபமான வழி பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் நமக்கு கற்பிக்கிறார். ஒரு சிஷ்யர் ஒரு முறை சரஸ்வதி டாக்கூர்கிட்ட போய், என்னுடைய இன்னொரு ஆன்மீக சகோதரர் இந்த மாதிரி தவறுகளை பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பலமாக குறை சொல்ல முற்பட்டார். அப்போது சரஸ்வதி டாக்கூர் சொன்னார், நிறுத்து ஒரு நிமிஷம், அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் சிலதை சொல்லு, அப்புறம் குறைகளை கேட்கலாம். அப்போது அவருடைய நல்ல விஷயங்களை இவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். பகவானுடைய விக்கிரக ஆராதனை நல்லா பண்ணுறார், ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கார், அதிகாலையில் நாமஜபம் பண்ணுறார், பக்தர்கள்கிட்ட நல்ல கருணையாக இருக்கார் அப்படின்னு அவருடைய நல்ல குணங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னே சொல்ல வந்த குறையை மறந்து போனார். ஆக நாம் குறை கூறுவதை நிறுத்துவது அப்படிங்கிறது ஒரு எதிர்மறையான ஒரு எண்ணம். அதை செயலாக்குவது கடினம். குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு இருப்போம், குறை சொல்லிவிடுவோம் திடீர்னு. அதுக்கு பதிலாக எல்லார்கிட்டையும் நல்லதை பார்க்கணும் அப்படின்னு இருந்தோமானால் குறை சொல்கிற பழக்கம் தானாகவே போயிடும். நல்லதை பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல முறை இதை செயல்படுத்தி காமிச்சிருக்கார். ஒரு சிஷ்யர் இல்லை, ஒரு ஹிப்பி, ரொம்ப அழுக்கான ஒரு ஹிப்பி பிரபுபாதருடைய கோவிலுக்குள்ளே வந்துட்டார் அமெரிக்காவில். அவர் வந்துட்டு பிரசாதம் சாப்பிடுவார், அப்படி 4 கையை காலை விரித்து அப்படி தூக்கிடுவார், உடம்பெல்லாம் நாத்தம் அடிக்கும். அந்த மாதிரி ஒருத்தர், பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து இவரை தூக்கி வெளியில் போட்டலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்கள். பிரபுபாதர் சொன்னார், உங்ககிட்ட நான் எவ்வளவு கருணை காண்பித்திருக்கிறேன், ஏன் நீங்கள் இவரை சகித்து கொள்ளக்கூடாது இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படின்னு கேட்டார். சிஷ்யர்கள் சகித்து கொண்டார்கள். வெகு விரைவில் அவர் புத்தக விநியோகம் செய்ய ஆரம்பித்தார். மிகவும் தூய்மையான பக்தராக ஆனார். பல நாடுகளில் சென்று புத்தக விநியோகத்தில் முதல்வர் என்ற பெயரை பெற்றார். இது பிரபுபாதருடைய கருணையினால் அவருக்கு ஆச்சு. அவர் எப்படி புத்தக விநியோகம் செய்தார் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். புத்தக விநியோகத்திற்காக பக்தர்கள் ஒரு வேனில் ஏறிக்கொண்டு கிளம்பும் பொழுது இவரும் வந்து உட்காந்துப்பார். இவர் எப்படி புத்தக விநியோகம் பண்ணுவார், அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆனால் போகிற இடத்துல எல்லா புத்தகங்களையும் எல்லாருக்கும் முன்னாடி விநியோகம் பண்ணிவிடுவார். முதல் முறையாக போகிறார், புத்தக விநியோகம் அவ்வளோ வெற்றிகரமாக பண்ணுறார்.
அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, எப்படி நீங்கள் புத்தக விநியோகம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னார், நான் ஒன்றும் பண்ணல, புத்தகத்தை கொண்டு போய் காமிச்சிட்டு ஹீ சேவ்டு மை லைஃப். பிரபுபாதருடைய படத்தை காமிப்பார், பகவத்கீதையில் பிரபுபாதர் படத்தை காமிச்சு என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றினார், என்னுடைய ஆத்மாவை காப்பாற்றினார் சொல்லுவேன். எல்லோரும் புத்தகத்தை வாங்கிப்பாங்க, வெகு வேகமாக புத்தகம் விநியோகம் பண்ணுறார். ஸோ திஸ் ஹவு வி ஷுட் ஓவர் கம் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம், we learn from Srila Prabhupada how he tolerated one devotee who was such a dirty hippie. He came into the temple, all the other devotees wanted to throw him out. He would be there for eating prasadam and he would sleep. He would not render any service. But then Prabhupada said, did I not tolerate all of you? You all came to me as hippies, but I tolerated you. And today you are in such a nice position. Can you not tolerate him? So they all tolerated him. Very soon, the devotee became very clean, a very nice model devotee. And one day, when the other disciples were going for book distribution, he also joined them in the van. And the van was going, one place they stopped. These people thought, what distribution he will do? Let him sit here and do some accounting. We'll just leave him in the van. But he said, I want to do book distribution. He took one bag, he filled it up with books, he started going. Other disciples were worried, he should not create problem for us. But then he went, soon he came back with an empty bag. Again he came with empty bag. They asked him, what is the magic? How are you so successful? He said, I am not telling anyone anything. I just show them Bhagavad Gita and show the picture of Srila Prabhupada and tell them, he saved my life. He saved my life. And they all took the books. I didn't do anything else. So, see the power of Prabhupada to see the soul in everyone. The soul is completely pure. It is a part and parcel of the Supreme Lord. So, we all get caught up in the externals, what is visible outside, the influence of the three modes, that is what we see outside. And we start criticizing people. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur once said, when you find a hole in the character of another person, please realize that you are riddled with holes like a beehive. ஒருவரிடம் நீங்கள் குற்றம் காணும் பொழுது உங்களை பாருங்கள், உங்களுடைய உடல் ஒரு தேன் கூட்டில் எவ்வளவு ஓட்டைகள் இருக்குமோ அந்த அளவு ஓட்டைகள் நமக்குள் இருக்கிறது. நம்முடைய கோளாறுகளை பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிறருடைய பற்றி விமர்சனங்களை அதன் மூலமாக நாம் நிறுத்தி கொள்ளலாம். இது பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கொடுத்த ஒரு அருமையான அறிவுரை. எனவே இந்த ஸ்லோகங்களை படிக்கும்பொழுது இந்த கவனத்தோடு படிக்க வேண்டும். ஒரு பாகவதம் வகுப்பில் ஒருவர் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார். பாகவதம் அதில் வரக்கூடிய பாத்திரங்களை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய செருப்புக்குள் நாம் நுழைய முடியாது. We cannot enter into the shoes of a character in Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தில் வரக்கூடிய பாத்திரங்கள் மிக உன்னதமான உயர்ந்த பாத்திரங்கள். அவர்களுடைய மனத்தில் என்ன எண்ணங்கள் ஓடுகின்றன என்பதை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்போது நாம் தவறுகளை செய்கிறோம். When we read Bhagavatam, one of the cautions given to us is don't try to empathize with the characters of Bhagavatam. In the sense, don't think that you can understand the mood in which a character does something. பொதுவாக மக்கள் சொல்வாங்க, பாண்டவர்கள் எந்த அளவு கஷ்டப்பட்டாங்க, அது பக்தி செய்தனால் அவங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைச்சிது அப்படின்னு. ஏன்னு கேட்டால் நம்ம கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம் பாண்டவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்று. ஆனால் நாம் தவறு செய்கிறோம். ஏனென்றால் அவர்கள் தூய பக்தர்கள். தூய பக்தர்கள் முக்குணங்களை கடந்தவர்கள். முக்குணங்களை கடந்த நிலையில் துன்பம் என்பதே இல்லை. முக்குணங்களை கடந்தவர்களுக்கு ஆனந்த பரவச அனுபவம் ஒன்றே மிஞ்சுகிறது. எனவே தூய பக்தர்களை விமர்சனம் செய்வது மிக கடினம். அவர்களுடைய மனத்தை புரிந்து கொள்வது கடினம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், sometimes people say the Pandavas, they suffered a lot, so how did Krishna help them? All life there was suffering only. So these people are making a mistake because we cannot empathize with these characters of Srimad Bhagavatam because they are so much exalted. They have all transcended the three modes of material nature. We are all trapped in the modes. So our thinking is conditioned by the three modes. Our intelligence is material intelligence.
something which is completely spiritual, we are not competent to understand. So this is the mood in which we have to approach these scriptures. So இந்த விதத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன ஆறுதுன்னு பார்த்தோமானால், வைஷம்பாயனர் கிட்ட யாக்ஞவல்கியர் ஒரு கர்வத்தோடு பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி வைஷம்பாயனரும் ரொம்ப கோபமாக இவர்கிட்ட யாக்ஞவல்கியர் சொல்கிறார், போதும் நிறுத்து, நீ இந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு போ, பிராமணர்களை நீ குறை சொல்கிறாய், பிராமணர்களை நீ அவமதிக்கிறாய், நான் உனக்கு கொடுத்த எல்லாத்தையும் கக்கிடு வெளியில், எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போ. கொடுத்த கல்வியை எப்படி திருப்பி கொடுக்கறது, அதெல்லாம் பிற்பாடு வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் ரொம்ப அருமையாக வரும். என்ன வரும் அப்படின்னா, யாக்ஞவல்கியர் மிக மிக உயர்ந்த சாதனைகளை செய்கிறார், மிக உயர்ந்த குரு அவரை விரட்டி விடுறார். ஆனால் அவர் போய் தபஸ் பண்ணுறார் சூரிய பகவான்கிட்ட. சூரிய பகவான்கிட்ட விசேஷமான மந்திரங்களை பெறுகிறார். யஜுர்வேதத்திற்கு ஒரு தலைவராக, ஒரு அதிகாரியாக ஆகிறார். இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறதுன்னா, குருவுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நடக்கிறது. ஆக குரு இங்கு அவரை கடிந்து கொள்வதைப் போல தோன்றுகிறது, ஆனால் குரு அவரை ஆசீர்வதிக்கிறார். எனவே இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்வது கடினம். மிகுந்த பணிவோடு நாம் பாகவதத்தை அணுகும்பொழுது அதன் உண்மையான பயன்களை நாம் பெறுகிறோம். ஸோ இன் திஸ் ஸ்லோகாஸ் வி சி apparently Yajnavalkya speaks with great pride, and apparently his guru becomes very angry and disowns him. You get out of here, you whatever I have taught you, you leave it here and go. So apparently one seems to be in great pride, another one seems to be in great anger. But if you see the slokas that follow, you see that Yajnavalkya becomes an authority in Yajurveda by worshipping and pleasing the Lord of the Sun, not the Sun, the Lord of the Sun, Supreme Lord. And he gets Yajurveda mantras and he becomes an authority in Yajurveda subsequently. So we have to realize the pride, apparent pride of Yajnavalkya we see here is not pride, because someone who is pride cannot achieve these things. Same way, when Guru exhibited his anger, actually he was giving blessings. Without Guru's blessings, a disciple cannot accomplish anything. He loses all his credit. Same way, a proud person cannot also accomplish anything. So, we take this lesson from here, that Srimad Bhagavatam is for our purification. All the characters and the activities of those characters, they are orchestrated by the Supreme Lord. And so they are here to give us some lesson. எனவே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம், பாகவதத்தை அணுகும் முறை மிக கவனத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும். அது நமக்காக பகவான் பாகவத வடிவத்தில் வந்திருக்கிறார். எனவே சரியான மனோபாவத்தில் பாகவதத்தையும் அதில் வரக்கூடிய பாத்திரங்களையும் நாம் அணுகும் பொழுது உண்மையான பயனை நாம் பெறுகிறோம். இதோடு என்னுடைய பிரவச்சனத்தை முடித்துக்கொள்கிறேன். தவறுகளுக்கு தயவுசெய்து மன்னிக்க வேண்டும். நல்ல விஷயங்கள் இருக்குன்னா நிச்சயமாக அது குரு பரம்பரையை சேரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷாம்பல்ராம் பிரபு சிலை வேண்டும். ஆன்லைன் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Hare Krishna, Kalanidhi Prabhu, Dandavat Pranam, your servant, Guru Kripa. Am I audible? Yes, Prabhuji. Amazing, illustrious stories, Prabhu Kumar and the importance of not to look for the faults. It was so nice, and thank you for illustrious lecture. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.